ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਡ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮਰਸ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। I want to begin by recognizing that a lot of people have now been stuck at home for a week or more because of COVID-19. If that's starting to take a toll, it's understandable. But we can't afford to stop now. I want to be clear. Social distancing, physical distancing, is the single best way to keep the people around you safe. What does that mean? It means keeping 2 meters between yourself and someone else. It means avoiding groups. It means staying home as much as possible. If you choose to ignore that advice, if you choose to get together with people or go to crowded places, you're not just putting yourself at risk, you're putting others at risk too. Your elderly relative who's in a senior's home, or your friend with a pre-existing condition, our nurses and doctors on the front lines, our workers stocking shelves at a grocery store. They need you to make the right choices. They need you to do your part. We've all seen the pictures online of people who seem to think they're invincible. Well, you're not. Enough is enough. Go home and stay home. This is what we all need to be doing. And we're going to make sure this happens, whether by educating people more on the risks or by enforcing the rules if that's needed. Nothing that could help is off the table. Today, we're launching federal advertising campaigns. You'll see faces that you know and trust, people from our cultural sector getting out the recommendations from our healthcare workers. Not having heard this message won't be an excuse. We're reaching everyone. Listening is your duty, and staying home is your way to serve. Every day, there are more and more people who step up and heed this call. Just yesterday, Team Canada and the Canadian Paralympic team made the tough decision not to send athletes to the Olympic and Paralympic Games this summer. I know this is heartbreaking for so many people, athletes, coaches, staff, and fans. But this was absolutely the right call, and everyone should follow their lead. No matter who you are, if you're doing your part, I want to say thank you. You are saving lives. And when it gets hard, know that your government is right there with you. On Wednesday, we unveiled an $82 billion plan for people and businesses affected by the virus. If you're worried about making ends meet, we're putting more money in your pocket. If you own a small business, we're helping you bridge to better times. Tomorrow, the House of Commons will reconvene to pass emergency legislation and put this plan in motion. For farmers and people across the agri-food business, I know these are hard times too. So we're also opening up $5 billion in additional lending capacity. Starting today, farmers and producers can apply through Farm Credit Canada for the support they need to keep food growing and get it onto our tables. On that note, I want to say thank you to people right across the entire food sector. Day in and day out, you grow, transport, and stock the food that feed our families. Today, I can announce that we're providing $192 million to directly support vaccine development and production in Canada. We're investing in a long-term solution to COVID-19 right here at home. Our government will be signing an agreement with Vancouver-based Abcelera to support their work on drugs to prevent and treat COVID-19. We're also working with Quebec City-based Medicago
for vaccine testing and production. At the same time, we're providing funding for the University of Saskatchewan's Vaccine and Infectious Disease Organization for development and clinical trials. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ $192 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੀਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਗੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਸਟੇ ਹੋਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਜਰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੇ ਮੈਜਰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲ 3 ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਜੇ ਓਪਨ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1-888-310-1122। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਹੋਮ, ਡੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ PTC ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। थैंक यू सो मच रूबी जी फॉर ज्वाइनिंग इन। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ EI ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ EI ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮਰਸ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਰੈਂਟਰਸ ਜੋ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। Like I was saying earlier, perhaps there are going to be some provincial announcements as well, and I'm hoping that all announcements ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ cover ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, but I can't announce if something maybe is coming from the province or not, but ਸਾਰੇ well aware ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ renters pinch feel ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, so the banks cannot really help, but there is credit available there. So I want people not to forget ਵੀ tough times ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ it's not ideal, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ credit ਤੇ rely ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। And so if you do have to talk to a bank to help you in this time, I would recommend that you do that now. ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ announcements ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, I'm hoping that ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ relief renters ਨੂੰ ਵੀ feel ਹੋਊਗਾ। ਪਰ in the meantime ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ non EI workers ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ packages ਨੇ, benefits ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ April ਤੱਕ ਨਹੀਂ roll out ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। So ਇਸ time ਦੇ ਵਿੱਚ I think it is important to also know that credit ਜੋ 300 billion banks ਨੇ available ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, I think Prime Minister ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ announce ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ credit market ਦੇ ਵਿੱਚ available ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। And like today they specifically mentioned for farmers 5 billion, but there is a lot of credit in the market, and so maybe a line of credit or something like that can help you right now at this time. I know, I understand ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ credit debt ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ debt ਵਧੂਗਾ। And we are in a crisis situation, so crisis situation ਦੇ ਵਿੱਚ and difficult time ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ measures individuals ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And so reach out to your banks and find out ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ available ਆ। ਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਟ ਮੈਨੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, he was very direct today with Canadians as well, first of all, that enough is enough. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਪਰ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ। There are actually, I know that local police
are monitoring some people. I've heard firsthand ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ residence 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ quarantine ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, self isolate ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. They might call upon the police force to do strictly this work. Emergency Act provinces ਨੇ ਵੀ emergencies declare ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ tools ਨੇ ਇਸ time ਤੇ. ਬਹੁਤ tools ਨੇ provinces ਕੋਲ. They have the police force. They have the capability of doing all of these measures really. ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ provinces ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਅੱਜ call ਹੈਗੀ ਆ around 5:30 ਸਾਰੇ premiers ਦੀ, Prime Minister ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ federal team ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. And they're figuring this out. Jo Federal Public Health Officer Dr. Tam Hegia, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ public health agencies all over every province ਦੇ ਵਿੱਚ, every region ਨਾਲ ਉਹ coordinate ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ time. ਪਰ federal government ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ step provinces ਤੋਂ ਨਾਲ discuss ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I don't think it would be the right thing to do that, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ federal government ਇਹ step ਚੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ power ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ provinces ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ power ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Like they would be taking that power away from the provinces and then enforcing it themselves. And Prime Minister has said that he is willing to do that. It's through the Quarantine Act or the Emergency Measures Act. But is time te o galbat karke sare same page te aake fir decision lenge. जी बिल्कुल. Thank you so much Ruby ji and stay safe. Thank you. You too. Please, and keep following the news and the updates. And thank you, PTC, for updating all our viewers. And calm रहो. मैं थोड़ा जा sense कर रही हैगी हाँ आजकल भी एक ਤਾਂ ਅਸੀਂ educate ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, because you need to be aware. ਪਰ awareness ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ awareness ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ panic mode 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ. Everybody is working together. ਮੇਰੀ ਹੁਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ. We're talking to our different counterparts ਵੀ ਸਾਰੇ levels ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ Canadians ਲਈ, ਆਪਣੇ residents ਲਈ. So ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ and we'll do the best we can. Definitely. Thank you so much for all the updates. Thank you. Thank you. COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ. ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. This order will be effective Tuesday, March 24th at 11:59 p.m. for 14 days. The next 36 hours will give non-essential businesses the chance to adapt and prepare. Tomorrow, we will release the list of businesses that are permitted to stay open. We're prepared to extend this order if necessary. This was a very, very tough decision, but it is the right decision. This is not the time for half measures. This decision was not made lightly, and the gravity of this order does not escape me. But as I've said from day one, we will and we must take all steps necessary to slow the spread of COVID-19. COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨਿਰਮਲ ਢੀਂਡਸਾ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਦੇ ਵਿੱਚ. ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਹੁਣ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਕ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ 500,000 people have been laid off and they have applied for UIC benefits. ਇਹ 1932 ਚ 17 ਮਈ 1932 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ 1932 ਚ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 500,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਫॉर ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਗੇਨ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 500,000 more they will apply for UIC. Industry after industry, look at the airlines, transit, they are laying off 70%. GM and Ford, they have closed their plants until March 30th. Chrysler, they have laid off 5,000 people. And all the restaurants or all the bars, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ depends upon ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਨਟ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ 82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਸਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 800 ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ, 5576 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਫਾਰ ਅਪ ਟੂ ਨਾਓ। ਚਾਈਨਾ ਚ ਹੋਈਆਂ 3270, USA ਚ 36,000 ਲੋਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, 473 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 33,000 ਲੋਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, 2206 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ 488, ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚ 488 ਤੇ 9 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈਗੇ 1550, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਇਟਲੀ ਬੰਦ ਆ, ਸਪੇਨ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, everything is closed, all the factories are closed, and servicing industry is closed, only the hospitals and essentials are open. ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ COVID-19 ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਪਰਹੈਪਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਅੱਜ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 192 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੈਵ ਡੋਨੇਟਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਜੀ, ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ COVID-19 ਅਪਡੇਟ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।